سلاما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 5 کی لڑائی میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ 24 نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جبکہ ہدایت کا کئی معنی دیکھنا ہے ہی نہیں. کیا کہا؟ دکھا. 24 جن کی حالت سانگ کی طرح ہے. ہمارے امام اہل سنت والجماعت 25 اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں اللہ چلا، وہ کہتے ہیں اللہ دکھا. ہم کہتے ہیں چلا، وہ کہتے ہیں. حال کیا ہوا معلوم ہے؟ حال کیا ہوا؟ ہم اتنی دعا مانگی کہ جیسے 12ویں شریف آئی ہم چلے، جلوس میں چلے، اور یہ ہمیں دیکھتے ہیں چلتے کیوں؟ چلتے کیوں؟ میں نے کہا دعا قبول ہوئی ہے، دعا قبول ہوئی ہے، چلتے. ارے چلتے کیوں ہو؟ میں نے کہا دعا قبول ہوئی. تم دیکھتے کیوں ہو؟ تم دیکھتے، تم نے کہا دیکھا تو تم دیکھ رہے. ہم چل رہے. بغداد یہ دیکھتے ہیں ہم چلتے ہیں، اجمیر یہ دیکھتے ہیں ہم چلتے ہیں، اور بفضل الہی کل قیامت کے دن یہ دیکھیں گے ہم جنت کی طرف چلتے ہیں. چلتے رہیں گے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی. اے اللہ ہمیں بھی چلا دے. اے اللہ چلا. فرشتے نے چوپ. پوری زندگی دعا کو مانگا، دکھا دکھا. دیکھنا تیرا پڑوسی جا رہا ہے، تو دیکھنا تیرا یہ جا رہا ہے، تو دیکھنا معراج میاں کے مرید معراج میاں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو دیکھتا رہے. ان کی قسمت میں دیکھنا ہے، ہماری قسمت میں چلنا. اللہ یہ چلنا سلامت رکھے. بولو اللہ ہمارا بیٹھنا سلامت رکھے. کہا خواجہ صاحب یہی سمجھا دوں بلیک ڈاٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے خواجہ صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں پنڈت جی ایک بات پوچھوں؟ تم نے تو بہت ساری بات کی، ایک بات میں بھی پوچھوں؟ بولے بالکل گرو جی پوچھئے. کہا سارا راز کھول دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پنڈت جی ایک چیز تم سے پوچھتا ہوں بس. کہا پوچھئے گرو جی. کہا ایک بار کلمہ پڑھ لو نا. کہا کلمہ میں پڑھوں گا اور سینے کا داغ آپ کے ختم ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب بولے ہاں. کہا پڑھ کے دیکھ لو. دوستو یہاں پر ذہن حاضر کرنا. آج کے ٹائم پر 5-10 منٹ میں کسی پنڈت جی کو آپ کہہ سکتے ہو کلمہ پڑھو؟ بہت خراب رات چل رہا، چلے جاؤ گے. جبکہ یہ سطح بدلتی ہے 5-5 سال میں، بدلتی ہے. چناؤ ہوا بدل گئی. اور اس زمانے میں کریم نواز کہہ رہے کلمہ پڑھ. جو سطح 5 سال کی نہیں تھی، پرتھوی راج چوہان کا راج چل رہا تھا. ایک راجہ کے حکومت میں بول رہے خواجہ. تو کیسی کریم نواز نے تبلیغ 10-15 منٹ میں کی ہوگی، یا کیسا اخلاق پیش کیا ہوگا، یا کیسا کردار دکھایا ہوگا کہ 5-10 منٹ کے بعد آئے ہوئے مہمان کو کہہ رہے بس کلمہ پڑھ لیں. اب میں تم 40 دن لے جا کر کے مسلمان کو مسلمان نہیں بنا پائے. تم دروازے جا کر کے بھی کسی کو مسجد تک نہ لے جا پائے. عقل لے کر کے گیا تھا بے داغ، نکلا داغ لے کر کے. تمہارا حال تبلیغ کا تو یہ ہے کہ کسی کو پکا مسلمان بھی نہ بنا پائے اور چلے ہو خانقاہوں پر انگلی اٹھانے. سنو میرے کریم نواز، نگر نگر ڈگر ڈگر، گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر، مکان مکان تبلیغ کے لیے نہیں گئے. صرف ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ 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 کی صدا بلند
की 90 लाख भारतीयों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तभी तो इमाम का बेटा कहने पर मजबूर हुआ। वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, सर बना क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और या मरते गए आंखें वो है नारे तकबीर। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कलमा पढ़ उसने करीम नवाज के जुमले को सुना और सुनते ही उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, नहीं आप लोग भी पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह इस कलमे पर हमें कायम रखे, इसी पर जिंदगी अता फरमाए, इसी पर मौत, और इस पाक महफिल की बरकत से, हज़रत शाह जलाल की बरकत से हमारी बच्चियों, हमारी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूल औलिया को पैदा फरमाता रहे। मेरे दोस्तों, आपके इलाके में कोई भी पीर आए, सादात आए, आले रसूल आए, उलमा से आप मिलो, अइम्मा से मिलो, तो मुर्गी अंडा दे दे, बकरी दूध दे दे, गाय ने चारा कम खाया, इसकी दुआ कम कराओ। सबसे ज्यादा दुआ ये कराओ, इमाम साहब, हजरत साहब, पीर साहब, दुआ कर दो ईमान पर खात्मा हो। आज बड़ी तेजी से लोग मुर्तद हो रहे हैं, ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बराए नाम के मुसलमान हैं, अंदर से उनके अंदर कुफ्र और शिर्क मिला हुआ है, और वो दाढ़ी टोपी लगा करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐ नौजवानों, इतना याद रखना, हम इम्तिहान की घड़ी में चल रहे हैं। किसकी घड़ी में चल रहे हैं? इम्तिहान की। किसी ने हमसे कहा कि हजरत 22 तारीख को तो हमने सोचा था बड़ा कोहरा होगा, ठंडक पड़ेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उस दिन तो सूरज निकला। मैंने कहा इम्तिहान चल रहा है, ये इम्तिहान का दौर है। अब कोई समझाने नहीं आने वाला है, समझाने वाले बहुत समझाते समझाते चले गए, दिखाने वाले दिखा दिखा करके चले गए। आज क्या जरूरत थी शाह जलाल को जाए जैसी मुकद्दस धरती को छोड़ करके 9 साल इस इलाके में गुजारा है। जरूरत क्या थी? क्या माल की कमी थी? क्या प्रॉपर्टी की कमी थी? क्या खाने पीने की कमी थी? क्या दोस्त रिश्तेदार परिवार की कमी थी? नहीं नहीं, 9 साल इस इलाके में दे करके 9 सदियों के ईमान को बचाया है। औलिया ने अपने घर को छोड़ा है, अपने जाति मफाद के लिए नहीं, अपने नाना की उम्मत को शिर्क और कुफ्र से बचाने के लिए छोड़ा है। मैं कहता हूँ, अगर आप सऊदी जाते हो, दुबई जाते हो, बर्तानिया जाते हो, आपका हाल क्या होता है? लकीर के फकीर होते हो, वहां जाने के बाद ए अम्मा जमीनिया खरीद लियो, पैसा भेज दे, ए अम्मा गड़ियों ले लो, ए अम्मा पोलो बड़ा इलाज कराए, ए अम्मा उधर चली जाए, ए अम्मा इधर चली जाए, ए बेटा पैसा हम भेजबे, अम्मा तू घबराओ ना। पता क्या चला, हम बाहर जा करके कमाते हैं तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, अपने घर के तमाम तर हुकूक को अदा करते हैं, लेकिन वारे ख्वाजा करीम नवाज आपकी तबलीग को सलाम, वारे मखदूम अशरफ सम्मानी आपकी तमके सल्तनत को सलाम। मेरे ख्वाजा ने जब अपने मादरी वतन संजर को छोड़ा, तारीख गवाह है, पूरी जिंदगी भारत में गुजार दी। मेरे ख्वाजा ने पैसे लेकर के संजर में मकान ना बनाए, महल ना बनाए, बल्कि पूरी जिंदगी जिस हालत में आए थे उसी हालत से दुनिया से चले गए। उसका बदला अल्लाह ने क्या दिया? कश्मीर जाओ, बड़ी हवेली देखो, लिखा रहता है उस हवेली पर अताए करीम नवाज। लखनऊ चले जाओ, लिखा रहेगा फैजाने करीम नवाज। पूरे भारत में देखो, अरे भारत की बात तो दूर की है, अभी फ्रांस का राष्ट्रपति भारत में आया था 26 जनवरी को, और उसने हमारे प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया की तरफ जाना है। एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड के 3 सुपर पावर कंट्री में जिसका नाम आता हो, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, जिसके सामने बड़े बड़े मुल्क कांपते से नजर आते हैं, आंख में आंख डाल के कोई बात नहीं कर पाता है, जिसके इस्तेमाल के लिए हमारी भारत सरकार ने अपनी सारी मिलिट्री को लगा दिया, नौसेना को लगा दिया, सारी आर्मी को लगा
जो मुसलमानों का दुश्मन है, जिसने फ्रांस में नबी पाक का मुजस्समा बनवाया, जिसने फ्रांस में कुरान पाक को चलवाया, जिसने फ्रांस में हुजूर पाक की तौहीन की, जिस तौहीन के सबब आपने कुछ साल पहले सुना होगा टर्की के एक नौजवान ने उसे भरी सभा में तमाचा मारा था। जब वो राष्ट्रपति भारत में आता है, भारत किसका है? दिल्ली वालों का नहीं है, भारत किसका है? अजमेर से चलने वाले मुल्क का नाम भारत है। उसने क्या कहा? ए वजीर आज़म हिंद, मुझे निजामुद्दीन दरगाह पर जाना है, वहां पर जाना है। जब प्रधानमंत्री ने पूछा आप वहां क्यों जाएंगे? Why you are planning to go to महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया होली शरीफ? तो उसने कहा I have read about the निजामुद्दीन औलिया, he was the great Sufi saint of Islam, I have to visit on his grave। उसने कहा मैंने पढ़ा है कि निजामुद्दीन औलिया भारत के सबसे महान सूफी